Welcome students. In the last class we discussed many named reactions of aldehydes and ketones. In today's class let us discuss another important reactions of aldehydes and ketones, that is reactions due to the presence of alpha hydrogen atoms. And in that one example let us take, that is aldol condensation reaction. So these aldol condensation reactions are due to the presence of alpha hydrogen atom. First of all, let us understand what is this alpha hydrogen atom. So I have taken three compounds. One is formaldehyde, its IUPAC name is methanol, one carbon atom, therefore methanol. So this compound CH3COH is acetaldehyde, two carbon atoms it has, therefore it is ethanol. And one ketone I have taken, CO functional group ketone, and its common name is acetone and the IUPAC name is propanone. So observing these compounds, so this is the functional group, aldehyde functional group, and this in this compound this is functional group, and here in ketone CO is the functional group. The carbon atom which is adjacent to this functional group is called as alpha carbon atom. So in this compound there is no adjacent carbon atom to this function group, therefore there is no alpha carbon atom and hence no alpha hydrogen atoms. Here this compound, the adjacent carbon to this function group is called as alpha carbon atom, and these hydrogens which are attached to this alpha carbon atom are called as alpha hydrogen atoms, and there are three alpha hydrogen atoms in this compound. Now in this compound this is the functional group, and these two adjacent carbon atoms are called alpha carbon atoms, and these hydrogen atoms are called as alpha hydrogen atoms. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪಕ್ಕದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮೂ ಇಲ್ಲ, ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮೂ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಆಲ್ಡಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಆಲ್ಡಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎರಡು ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ಡಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇದ್ದರೆ ಆಲ್ಡಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ alpha hydrogen atoms are acidic in nature. These alpha hydrogen atoms are acidic. ಏನಿದು alpha hydrogen atoms are acidic ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So I have taken acetaldehyde as an example. So you know that the carbon atom which is adjacent to function group is called as alpha carbon atom, and these hydrogen atoms are called alpha hydrogen atoms. And when you treat this compound with a base, this base can abstract this alpha hydrogen atom. These alpha hydrogens are acidic in nature. This is due to electron withdrawing effect of this carbonyl group. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಾರ್ಬನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನು ಹೈಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್. ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಸಹ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ವೆನ್ ಯು ಟ್ರೀಟ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿತ್ ಎ ಬೇಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಆ ಬೇಸ್ ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್ನ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ CH2 ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ COH. ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಯನ್ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಅಯನ್ ಬಂತು. ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಯನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ದಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಯನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ CH2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, CH2 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CO minus and H. So this is the resonance structure. Due to this resonance structure, the carbon ion is formed is stable, and therefore formation of carbon ion takes place. So when you treat the aldehydes or ketones having alpha hydrogen atom with a base, the base can remove that proton, remove that
hydrogen atom which is attached to alpha carbon atom has a proton, and therefore a carbon ion formation takes place. These carbon ions can act as nucleophile. Okay, so this is actually the first step in aldol condensation reaction. Aldol condensation ಇದೇ ಆಗೋದು. ಈಗ ನಾವು aldol condensation reaction ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ CH3COH. okay, so when two molecules of acetaldehyde, so I am writing another molecule CH3COH acetaldehyde. When two molecules of acetaldehyde is treated with dilute alkali, that is it may be dilute NaOH or it may be ಬೇರಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಬೇಸ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಯಾವುದಾದ್ರಾಗಿರಲಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಆರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ದಿ ಬೇಸ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ಒನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಂದ CH3COH ಇಂದ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ದಿ ಬೇಸ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ಎ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. It leads to formation of CH2 minus and COH. This is the first step. In the next step, what happens? The formed carbon ion, it attacks the second molecule. This is the first molecule. So two molecules ತಗೋಬೇಕು ನಾವು. ಫಸ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಯಾನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಯಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಲೌಡು. ದಿ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್. O ಮೈನಸ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೂ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೂ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ CH2, ಸರಿನಾ, CH2COH. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಿದೆ ಏನೇನು ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಎ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಸೊ ಏನು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದಿದೆ. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಜನರಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಡಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ಯು ನೋ ದಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬೀಟಾ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರೆಯೋಣ, ಬೀಟಾ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೀಟಾ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ aldehyde. It can be also called as beta hydroxy aldehyde. So these are general names. IUPAC names ಬರೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ. So IUPAC name you try. Okay, so this is carbon atom number 1 and this one is 2. This is carbon atom number 3 and 4. Okay, so this is 3-hydroxy butanol. Okay, so this is the IUPAC name of this compound. So first ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಆಲ್ಡಿಹೈಡಿಂದ ನಮಗೆ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಇದನ್ನು ಆಲ್ಡಾಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲ್ಡಾಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ವೆನ್ ಯು ಹೀಟ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು H, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು OH ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ, H ಆ್ಯಂಡ್ OH ಇಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಂದ H ತೆಗಿಬೇಕು. ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಒಂದು H ಒಂದು OHನ ತೆಗಿತೀನಿ. ಈ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಲ್ಫಾ ಮತ್ತು ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, CH3CH. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ CH ರಿಟರ್ನ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ C ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ, ಡಬಲ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲ್ಫಾ ಮತ್ತು ಬೀಟಾ ಮಧ್ಯೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ನಮಗೆ ಬಂತು. ಇದೇನು ನಮ್ಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟರ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡನ್ಸೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿದ್ದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ಆಲ್ಡಾಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಆಲ್ಡಿಹೈಡಿಂದ 2 molecules ಆಫ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡಿಂದ ನಮಗೆ that is aldol reaction. From there, when it is heated, it loses a water molecule to give alpha beta unsaturated aldehyde. So and this step is what is known as aldol condensation. Okay, so idradu IUPAC name madidre hege barutte, 1, this is 2, 3 and 4 carbon atoms are there. So 2 ಮತ್ತೆ 3 ಮಧ್ಯೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ there are 4 carbon atoms. Bute 2 in
ಒನ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಈನಾಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಯು ಪಿ ಸಿ ನೇಮ್. ಒನ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಾವು ಅಸಿಟೋನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನಮಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ. ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆರ್ ಎಥನಾಲ್ CH3COH 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ CH3COH ವೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಬೇಸ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಲೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕಂತಂದರೆ CH3COH ಫಸ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲಸ್ CH3COH ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಬೇಸ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಟಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗೋದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನು ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಈ ಕಾರ್ಬನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಏನು ಮಾಡಿ OH ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ CH3COH ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಈ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ನ ಈ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ CH2COH. ಇದು ಫಸ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಲೂಸಸ್ ಎ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಇಲ್ಲಿಂದ HOH ತೆಗಿರಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬೇಕು ನೀವು, ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪಕ್ಕ ಆಲ್ಫಾ ಮತ್ತು ಬೀಟಾ ಮಧ್ಯೆ ತೆಗಿಬೇಕು. HOHನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ CH3CH ಇದೆ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2COH, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾರ್ಬನಿಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆರ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಬಂತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಹೇಗೆ ವಿತೌಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬರೆಯೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅಸಿಟೋನ್ ತೊಗೊಂಡು ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಸಿಟೋನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ CH3COCH3 ಫಸ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. COCH3 ಪ್ಲಸ್ CH3COCH3 ವೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎ ಬೇಸ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿ, ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು CH2 ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, CO ಗ್ರೂಪ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, COH ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. CH3COH ಉಳಿದಿದ್ದು ಏನಿದೆ ಬರೀರಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. CH3CCH3 C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಇದನ್ನ OH ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಈ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತದು CH2COCH3 ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇದು ಏನು ಬಂದಿದೆ, ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಅಸಿಟೋನ್ ಎ ಕೀಟೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಸಿಟೋನ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಪೊನೋನ್ ಎ ಕೀಟೋನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್. ನನಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಕೀಟೋನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ನಾನು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಕೀಟೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕೀಟೋನ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೀಟೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಕೀಟೋಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ನನಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೀಟೋಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಆಲ್ಡಾಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೀಟೋಲ್ ಬಂದರೂ ಸಹ ಇದು ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಟ್ ಆಲ್ಡಾಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಆಲ್ಡಾಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಲ್ಡಾಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಅದೇನು ವಾಟರ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ವಾಟರ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪಕ್ಕ ಆಲ್ಫಾ ಮತ್ತು ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ OH ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು H ತೆಗಿರಿ, OH ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು H ತೆಗಿರಿ, ಆಲ್ಫಾ ಮತ್ತು ಬೀಟಾ ಮಧ್ಯೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ CH3 ಇದನ್ನಿದೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ಫಾ ಮತ್ತು ಬೀಟಾ ಮಧ್ಯೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಿ, 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಹೋಗಿದೆ, ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, CH3. ಸೊ ನಾ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೀಟೋನ್ ಬಂದಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಈ ಒಂದು ದಿಸ್ ಕಂಟೆನ್ಸ್ ಕೀಟೋನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್, ಇದು ಕೀಟೋಲ್ ಅಲ್ವಾ ಬಂದಿರೋದು, ಆದರೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ಆಲ್ಡಾಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿತೌಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಮಾರ್ಚ್ 2018ನಲ್ಲಿ ಎಥನಾಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೆ. ದಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್
alpha hydrogen atom. Ethanol contains alpha hydrogen atom and therefore it undergoes Adler condensation reaction. That is the answer. Next, March 2016 re-exam ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ NaOH ಆನ್ ಎಥನಲ್ ಆರ್ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ NaOH ಆನ್ ಎಥನಲ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ NaOH ಆನ್ ಎಥನಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಆಲ್ಡರ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆರಡು ಕ್ವಶನ್ನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು. ಒಂದು ಮಾರ್ಚ್ 2018, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಚ್ 2016 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಲ್ಡರ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಆಲ್ಡರ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೇಮ್ ಟೂ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ರೈಟ್. ಒಂದು ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅಸಿಟೋನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೇಮ್ ಟೂ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಆಲ್ಡರ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಫ್ ಐ ಮಿಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಥವಾ ಎಥನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ CH3 CH2 COH. So this is propanol. Okay, so the aldol condensation, this also undergoes aldol condensation reaction because these compounds contain alpha hydrogen atom. Both these compounds contain alpha hydrogen atom. Okay, it undergoes aldol condensation reaction. The aldol condensation reaction between two different aldehydes, or you can take two different ketones, ketone 1 plus ketone 2, two different ketones you have to take, or an aldehyde plus and a ketone. Okay, the aldol condensation reaction between two different aldehydes or two different ketones or an aldehyde and a ketone is what is known as cross aldol condensation reaction. ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ ಆಲ್ಡರ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನೋಡೋಣ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಬೋತ್ ದಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್. ಎರಡೂ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಎಥನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಪನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಬೇಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಯು ನೋ ದಟ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಲ್ಡರ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ? ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು ನಮಗೆ? ನೋಡಿ, ಒಂದು 4 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲಿ ನಮಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅನದರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು. ಪ್ರೊಪನಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಪನಲ್, ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂತು. ಇದ್ರದ್ದು ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ನ ಫಸ್ಟು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಅದು ಮೂರನೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಇದ್ರದ್ದು ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಬನಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅದು 4ನೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು? ಸೊ ಫಸ್ಟು ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬರೆಯೋದು ಹಿಂಗೆ ಅಂತೇಳಿ. 2 molecules ಆಫ್ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ವಿಚ್ 1 molecule ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? CH2 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿ OH ಮಾಡಿ. So when you treat with base CH3 COH H ಆಯಿತಾ? CH3 COH H ಆಯಿತು. ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಿ CH2 COH ಆಯಿತಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರೊಪನಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದಾಗ CH3 CH2 COH 1 molecule I have written. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್, ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ರೀತಿ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್? CH3, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್, ಯು ರೈಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ CH3 CH2 COH ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲಸ್ ಅನದರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ CH3 CH2 COH. ಪ್ರೋಟಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ? ಯಾವ ಪ್ರೋಟಾನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನಲ್ ಆಟಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ CH2 ಇರೋದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ CH ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, ಅದೇನಾಯಿತು? CH ಮೈನಸ್ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ನೀವೀಗ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ನ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, CH3, ದಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ CH3 CH2, ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? COH H ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. COH H ಆಯಿತು.
ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ನ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಿಸ್ ಒನ್ CH ಆಯಿತು. ಅದೇ CHಗೆ ಏನಿದೆ CH3 ಇದೆ ಮತ್ತೇನಿದೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ COH ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. This is the reaction between two aldehyde molecules, two acetaldehyde molecules. This is due to condensation between two propanol molecules. Now ಈಗ ಒಂದು ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಒಂದು ಪ್ರೊಪನಾಲ್ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ CH3 CH2 COH. ಫಸ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ CH2 ಮೈನಸ್ and make a bond between this alpha carbon atom and this carbonyl. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮಗೆ CH3 COH H. ಇದನ್ನು OH ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಈ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ನ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಿ CH. ಓಕೆ, CH ಅದೇ CHಗೆ ಏನಿದೆ CH3 ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ CHಗೆ COH ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಪ್ರೊಪನಲಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CH3 COH ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಬರ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಟ್ರೀಟ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಬೇಸ್, ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ, ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ಪ್ರೊಪನಾಲ್ ಕಾರ್ಬನಿ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬರೆಯೋದು. ಸೊ CH3 CH2 ಇದನ್ನೀಗ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, COH ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, COH H ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ CH2 COH. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್. ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೀಟೋನ್ಸ್ನ ನೀವು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ, ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಟೋನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 4 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಬೋತ್ ದಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕಂಟೇನ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್, 4 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಲೆಸ್ ಯೂಸ್. 4 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಯೂಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ acetophenone in the presence of a base. Okay, so benzaldehyde and acetophenone. So ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದರಲ್ಲಾದರೂ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಒಂದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮತ್ತು ಕೀಟೋನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಲ್ಡಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರೆಯೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡು ಅಸಿಟೋಫಿನಾಲ್, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಸಿಟೋಫಿನಾಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎ ಬೇಸ್, ಯು ನೋ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ CH2 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು, C6H5, ಇದನ್ನು COH ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, COH ಇದೇನಿದೆ H ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ CH2 CO C6H5. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫರ್ದರ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಲ್ಫಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, C6H5 CH, ಇದೇನು CH ಇದೆ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH CO C6H5. This is called benzol acetophenone. So ಫಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಆಲ್ಡಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಒಂದು ಕೀಟೋನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇದ್ರೂ ಸಾಕು, ಅದು ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಆಲ್ಡಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 1 ಈ ವರ್ಷ ಕೇಳಿರೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಲ್ಡಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದು ಮಾರ್ಚ್ 2016 ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಲ್ಡಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾವುದಾರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, another reaction let us take, very important reaction, that is Cannizzaro reaction. Aldehydes and ketones which do not contain alpha hydrogen atom, they undergo Cannizzaro reaction when treated with a base. Example ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ this is the function group which do not contain any alpha carbon and hence there is no alpha hydrogen atom. Next ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 2 3 4
4 valency satisfy ಆಗಿದೆ. There is no hydrogen on this alpha carbon atom. These two compounds do not contain alpha hydrogen atom, so they undergo Cannizzaro reaction when they are treated with a concentrated alkali. Okay, when they are treated with concentrated alkali or base. So first let us take benzaldehyde as an example. ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 2020 ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ Cannizzaro reaction by taking benzaldehyde as an example ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. benzaldehyde as an example. When 2 molecules of benzaldehyde is treated with concentrated base, they undergo Cannizzaro reaction. Cannizzaro reaction, that means they undergo self oxidation and reduction. One molecule undergoes oxidation and the another molecule undergoes reduction. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ವಾ. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಯಿತಾ? ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಬಾಂಡ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಿ OH ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ. HOH ಅಲ್ವಾ. ಇದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು. ನೀವು ಯಾವ ಬೇಸ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೆನ್ಸೈಲ್ C6H5CH2 ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೆನ್ಸೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ವೆನ್ benzaldehyde is treated with concentrated sodium hydroxide or concentrated alkali, it undergoes self oxidation and reduction to give sodium salt of carboxylic acid, sodium salt of benzoic acid here and benzyl alcohol. This reaction is called as Cannizzaro reaction. ಇದು ಮಾರ್ಚ್ 2020 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರೆಯೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಕೇಳಿದರೆ ಹೇಗೆ ಬರೀತಿದ್ರಿ? ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಈಗ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿ HCO ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸೇರಿಸಿ H ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬರಬೇಕು, ಬಟ್ ಅದು ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಫಾರ್ಮೇಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಬರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವ. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು H ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿಗೇನಾಯಿತು HCOH ನೋಡಿ, CH3OH ಆಯಿತಾ. CH3OH ಏನದು? ಮಿಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬಂತು. ಒಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬಂತು, ಇನ್ನೊಂದೇನು ಬಂತು? ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬಂತು. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ Cannizzaro reaction. ಮಾರ್ಚ್ 2020 ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ Cannizzaro reaction ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ benzaldehyde as an example ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಚ್ 2019 ನಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ benzaldehyde and concentrated sodium hydroxide. benzaldehyde and concentrated sodium hydroxide solution, ನೇಮ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. benzaldehyde and concentrated sodium hydroxide, ನೇಮ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದದು? Cannizzaro reaction. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೂನ್ 2018 ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ Cannizzaro reaction ವಿತ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ನೀವು ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆರು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ benzaldehyde ಆರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ Cannizzaro reaction. ವೈ? ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? CH3COH. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ Cannizzaro reaction. Cannizzaro reaction ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್. ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ Cannizzaro reaction. ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ವಿಚ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವೆನ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಬೇಸ್? ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು. ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಆಗ Cannizzaro ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಾರ್ಚ್ 2015 ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ benzaldehyde ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದನ್ನು ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬೆನ್ಸೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 2 marks, ಮಾರ್ಚ್ 2015. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ 1ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್
does not undergo Cannizzaro reaction. What type of aldehydes does not undergo Cannizzaro reaction ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನಿಜಾರೋ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೆ? ವಿಚ್ ಡು ನಾಟ್ ಕಂಟೇನ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ, ಅಂಥ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸು ಕ್ಯಾನಿಜಾರೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಭಾಗವಹಿಸಲ್ಲ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಕ್ಯಾನಿಜಾರೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್. ದಿ aldehydes and ketones which contain alpha hydrogen atom, they do not undergo Cannizzaro reaction. Which do not contain alpha hydrogen atom, they undergo Cannizzaro reaction. Okay, so this is about previous question papers questions on aldol condensation reaction, cross aldol condensation reaction and Cannizzarose reaction. In the next video let us start carboxylic acids. Okay, so thank you for watching this video. Let us meet in next class.